چاہتا ہوں تو انہوں نے سافٹ کاپی دی اور کچھ اس میں تھوڑا سی ترمیم بھی کی، اور اس کے بعد ہم نے جب چھاپا قرآن مجید کو، انسائکلوپیڈیا کو، تو ان کو بہت پسند آیا. اس کو ایک باکس میں رکھ کے ہم نے بہت سے لوگوں کو ہدیہ دیا. میں بتا دوں قرآن مجید کے علاوہ گزشتہ سال، جو سال گزشتہ ہوا ہے، میں بہت دن سے چاہتا ہوں، اساتذہ کی میٹنگ میں بھی ذکر کرتا ہوں، آپ تمام اخوان سے بھی کہوں گا، سب سے میں کہوں گا کہ جامعہ سلفیہ الحمدللہ ہمارا مرکزی دارالعلوم ہے، اور اس میں کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی ہم جو کتابیں نصاب کی کتابوں میں حدیث کی کتابیں ہیں، وہ ٹوٹل دیوبندی حاشیہ کے ساتھ دیوبندی چھپی ہوئی کتاب ہے. تو ہم نے کہا اس کے لیے یہ تو ہمارے، عالمیہ میں ہے شیخ. آپ سے بھی کہوں گا اور محسنین سے بھی کہوں گا، ہاں توفیق ہونا چاہیے. گزشتہ سال ہم نے صحیحین کو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو جامعہ کے 3 سال نصاب میں، پہلے 2 سال تھا، 3 سال کر دیا. 3 سال نصاب میں جتنا مقرر تھا اتنا 3 حصہ میں کر کے ہم نے پوری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھاپا. الحمدللہ یہ پچھلے سال کام ہوا. پہلے ہم نے مرآت المفاتیح، جو بہت دن سے ہر سنتے آتے تھے، مکمل 9 جلد میں ایک ساتھ پورا مرآت المفاتیح چھاپا. اس کے بعد اس کے ساتھ مولانا مستقیم صاحب کی علماء حدیث کی تصنیف خدمات 2 جلد میں معیاری طباعت کے ساتھ چھاپی گئی. کنوز السیرہ، سیرت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابیں. اس طرح سے اگر دیکھیں گے تو تیسرے 4-5 سال میں تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ کتابیں ہم نے اس کو چھاپا ہے، نہیں چھاپا ہے، ریپرنٹ کیا ہے. یہ تو نصاب سے متعلق بات ہو گئی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے کل پرسوں اساتذہ کے ساتھ کرام کے ساتھ میٹنگ کی تھی جامعہ کے میٹنگ روم میں. چونکہ یہ آن لائن کلاس ہونا تھا تو وہاں پہ ہم نے 20 کمپیوٹر لگا دیا ہے، اسمارٹ کمپیوٹر، اور ایک بڑا ٹی وی لگایا تھا، 56 انچی کا ٹی وی ہے، اس کو آن لائن جوڑ کے تمام اساتذہ کرام کو ان کو وہاں پہ سمجھایا گیا کہ کس طرح سے کرتے ہیں. اور تمام اساتذہ کرام سے کہا گیا جس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے آپ وہ اسمارٹ فون خریدیے، جامعہ سلفیہ آپ کو اس سلسلے میں تعاون کرے گا انشاءاللہ. بہرحال یہ تیاری ہو رہی ہے اور یہ بہت جلد انشاءاللہ آن لائن تعلیم شروع ہوگی. ہم چاہتے تو جس طرح سے مدارس میں آن لائن تعلیم شروع ہوئی ہے فوراً بغیر تیاری کے شروع کر سکتے تھے، واٹس ایپ سے، زوم سے اور کس سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نیٹ ورک کمزور رہتا ہے، طالب علم کے گھر میں تمام سے موبائل نہیں ہوگا. تو ہم نے اپنا پورا ایک سافٹ ویئر بنوایا. وہ سافٹ ویئر اپنا پورے بنانے میں قریب 1 مہینہ زیادہ لگ گیا، اور وہ اس میں سسٹم یہ ہے کہ ایک ساتھ طالب علم کو گھنٹے کے حساب سے کلیکٹ ایک ساتھ نہیں کریں گے، اس میں آپشن موجود ہے. اگر استاد چاہے تو تمام طلبہ سے ویڈیو سے بھی روبرو ہو سکتا ہے، آڈیو سے بھی روبرو ہو سکتا ہے، مطلب زوم وغیرہ بھی اس کر سکتے ہیں. اور طالب علم چاہے تو استاد سے بات کر سکتا ہے، صرف ایک طالب علم کی بات صرف استاد سنے گا، کوئی نہیں سنے گا. استاد اگر کسی پارٹیکولر طالب علم سے بات کرنا چاہیں تو پارٹیکولر کر سکتے ہیں، صرف وہی طالب علم سنے گا، کوئی نہیں سنے گا. اگر استاد تمام لوگوں سے ایک ساتھ بات کرنا چاہیں گے استاد سنیں گے. بہت سی اس میں ہم نے ہر طرح کی صورت ہے دونے کی کوشش رکھا ہے، کوشش کی ہے کہ تمام آسانیاں اس میں ہوں. انشاءاللہ جلد شروع ہوگا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. اور یہ طے ہے کہ جامعہ سلفیہ میں جو 2 فصلی نظام میں نومبر کے آخر میں فصل اول کا امتحان ہوگا. اگر حکومت اسکول اور کالج کو کھول بھی دیتی ہے شرائط کے ساتھ تو ہم امتحان سے پہلے جامعہ نہیں کھولیں گے. امتحان تک اگر اور تمام پابندیاں ختم ہوتی ہے تو جامعہ میں آ کے بچے امتحان دیں گے، نہیں تو آن لائن امتحان بھی ہوگا. یہ سلسلہ چلے گا. بہرحال کوشش ہے. اور اسی کے ساتھ ہم نے اور لوگوں سے بھی گفتگو کی ہے، دکتر وسیم اللہ صاحب سے، عزیر سم سے اور کئی لوگوں سے، مشائخ سے، اور دکتر حدیم صاحب سے کہا ہے کہ اور عرب مشائخ سے بھی اگر ہو سکے کریے. تو اس آن لائن کے ذریعے یہ ہمارے جو کلیات کے طالب علم ہیں، جو اللہ کا شکر ہے کہ عربی اب اچھا سمجھنے لگے ہیں. عرب مشائخ جو آئے تھے گزشتہ سال اکتوبر میں، جو مدیر جامعہ امام اور وکیل جامعہ اور ان لوگوں ہیں، تو ان لوگوں نے جا کے طلبہ کے بارے میں بہترین دیا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہندوستانی میں ایسا بھی ادارہ ہے جہاں کے طلبہ برجستہ بولتے ہیں، اور اتنا بہترین نظم اور جو پایا اور جو اساتذہ نے محنتیں کی، تو اللہ کا شکر ہے. وہ ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آگے ان سے ہمارا تعاون بڑھے گا. اور ہمارا جامعہ اسلامیہ سے ایک طرح سے ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے آپس میں مفاہمت کا، مذاکرۃ تفاہم کا. اور جامعۃ الامام سے بھی تیاری تھی، تمام چیزیں تیار تھا، دستخط کیونکہ ٹائم نہیں تھا. انشاءاللہ اگر یہ حالات صحیح رہیں تو جامعۃ الامام اور جامعۃ ملقرہ سے بھی جامعہ سلفیہ کا یہ مذاکرۃ تفاہم پر دستخط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ
जामिया को तरक्की दे। अब हमारा और आपका बहुत बड़ा अब फरीजा शुरू होता है कि अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया है, जो हमें ताकत दी है, जो हमें हुनर दिया है, जो हमें सूझबूझ दी है, ये आप लोग अपने इस जामिया से जुटिए। ये जामिया मेरा नहीं है, जामिया आपका है। मैं सबसे कहता हूँ ये जामिया एक अमानत है, ये उन लोगों की जो लोग गए बना के गए, अल्लाह का उनको उनके लिए इसको सदका जारिया बनाए। लेकिन अगर इस माहौल में, हिंदुस्तानी माहौल जो है, हिंदुस्तानी माहौल में ऐसे हालात में अगर हम और आप सब लोग इसको अपने कौम के लिए आगे नहीं आए, और अल्लाह का शुक्र जिस तरह से जामिया आगे बढ़ रहा है और जो तरक्की कर रहा है, इसमें आपने हाथों में कदम से कदम नहीं मिलाया, तो हम जो फरीजा हमारे ऊपर है शायद हम अपना फरीजा अदा ना कर पाए। इसलिए हम आप तमाम हजरात से कहूँगा कि आप ये ना देखिए। और एक चीज हमारे अंदर आप लोग इसको जरूर खास तौर से ध्यान रखें कि हमारा एक मनहज है, हमारा एक तरीका है। हम सहाबे किराम और आइम्मे दीन के मनहज के हम अपने को दावेदार कहते हैं। तो क्या ये मुनासिब होता है कि सोशल मीडिया में हम एक दूसरे की तनकीस करें? क्या हमारे लिए ये मनहज हमको इजाजत देता है? हमें तो किया मन सतर जैसे मुसलमान की अगर कोई छुपाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन से छुपाएगा। ये सब तालीमात है। आप लोग जब भी इस तरह का हो, हर सल्फी की जिम्मेदारी होती है कि वो जामिया के बारे में जाने, से हकीकत को जाने और हकीकत लिहाज से आगाह हो, और अगर कोई गलतफहमी आती है तो वो डायरेक्ट जहाँ के जिम्मेदार को भेजे, ना कि इस तरह से व्हाट्सएप में इस तरह से करें। इससे बदगुमानियां फैलती हैं और लोगों के अंदर नफरत पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में मुसलमान बनाए और किताब व सुन्नत का शहदाई बनाए, और हमारा हर कदम हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो। इसीलिए मैं इसी चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तवालत को आप लोग अंगेज किया, मैं इसका आपके शुक्रगुजार हूँ। और तमाम लोगों को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों को जब तक जिंदा रखे तौफीक दे कि आप लोग भी जिस तरह से आप एक अच्छे हमारे भाई चले गए हैं उनके लिए बैठे हो, इससे बढ़ के काम करो। ये जानते हैं हम और आप साथ जानते हैं, यहाँ काम करते हैं। अगर एक कंपनी में 3-4 आदमी पार्टनर होकर काम करते हो, एक आदमी बीच से चला जाता है तो कंपनी बंद नहीं होती है। हो सकता है उससे अच्छा काम करने वाला जाए। और ये भी नहीं, और ये भी आप हम सब जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा हमारे जैसा काम करे। हो सकता है हमारा बच्चा हमसे बेहतर काम करे, या हो सकता है कि हमारा बच्चा किसी काम का ना रहे। हमारे सामने अंबिया किराम की मिसालें मौजूद हैं। तो इसलिए हमेशा हमें सबके साथ हुस्न ज़न रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नाइम साहब ने माशाल्लाह जिस मौजू पर इजलास हो रहा है, इस मौजू पर गुफ्तगू की और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श गुफ्तगू की, और फिर इस गुफ्तगू से होकर इस्तिदरादन जामिया सलफिया बनारस और वहाँ की जाने वाली जो इस बीच में पेशरफ्त है उससे हमें आगाह फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जामिया को तामीर व तरक्की की राह पर गामजन रखे, और हम सब का मादर इल्मी ऐसी ही तरक्की के मनाजिल तय करता रहे, और हम सब अबनाए सल्फिया जामिया सल्फिया के लिए हर वक्त हाजिर खिदमत हैं। जो भी जिससे भी दामे दिर में कदम सुखने जिस किस्म के ताउन की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह हम सभी लोग उसके लिए हाजिर हैं, मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह आप कभी हमको इसमें पीछे नहीं पाएंगे। अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ सदर मजलिस आली ज़ी वक़ार फ़ज़ीलत डॉक्टर अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल जब्बार अल फरीवाई हफ़िज़हुल्लाह व मत्ताअहु बिस्सिह्हति वल आफ़िया सिर्फ आप बाकी रह गए हैं। और एक शिक इसमें यह भी थी कि सदर मजलिस की इजाज़त से अगर किसी को वो मुनासिब समझते हों तो उनको बोलने का मौका दिया जाए, और अगर नहीं तो फिर सदारती कलिमात के ज़रिए से आप अपनी इस मजलिस के इख्तितामी कलिमात फरमाएँ, इरशाद फरमाएँ, और हम सब के लिए जो नसाएँ हों उनसे हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके पास वक्त है और दूसरे अहबाब मौजूद हैं तो उनसे बुलवाइए। डॉक्टर आपकी सवाबदीद पर है, अगर आप किसी को चाहते हैं तो। मेरे कहने का आप, मैं किससे कहूँ भाई, वहाँ मौजूद है। दोस्तूर अपनी बात कर लें, उसके बाद मौका रहे कोई सवाल जवाब हो तो करें।
یہ بڑھیا بات ہے. ابھی تو پہلے ناظرین صاحب نے بہت قیمتی بات کہی ہے. دکتور آپ اپنا حصہ مکمل فرما لیں اور اس کے بعد آپ کا اگر حکم ہوگا تھوڑا اور سننا چاہتے ہیں بعد تو میں. انشاءاللہ. الحمدللہ جی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اتنے سارے احباب اکٹھے ہوئے اسی نقطۂ نظر اور اسی فائدے کے لیے ڈاکٹر عبدالکریم صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں نے کہا کہ چلو اچھا ہے, یہ اچھی یہ مناسبت ہوگی, بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی اور مفید باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی. شیخ عبدالمنان اور ان سے پہلے اور ان کے بعد اور آج بھی ایک وفات عبدالوہاب صاحب کی راجستھان سے ہوئی ہے. اللہ رب العزت تمام ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے آمین اور اپنے یہاں ان کا اعلیٰ مقام دے, اور ان کے جو ورثہ ہیں ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ زندگی میں فائدہ بخشے. اس وقت میری اپنی سمجھ میں یا میرے نقطۂ نظر سے جدید ہندوستان میں آج نہیں بلکہ قدیم زمانے سے بیسک تعلیم, ابتدائی مدارس کے نظام کو سنبھالنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر یہ سلسلہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے تو گویا کہ ہماری جو متا ہے یعنی مسلم آبادی وہ کلمہ تک نہیں جان پائے گی. بڑے بڑے مدارس میں اگر طلبہ کم ہو جائیں تو کوئی غم نہیں, لیکن اگر یہ جانب ہمارا چلا گیا تو گویا کہ پورا خسارہ. بلکہ اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک آدمی جب کہیں سفر کرتا ہے تو گاڑی میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو ڈالتا ہے, اس کے بعد عورتوں کو ڈالتا ہے اور بوڑھوں کو ڈالتا ہے, پھر بعد میں خود بیٹھتا ہے. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ امت کے نونہالان وہ پرائمری مدرسہ جس میں کہ ہم لوگوں نے پڑھ کر کے نماز روزہ اور زندگی کا آداب سیکھے, ان مدرسوں کا بھی حال برا ہے. جدید جو نظام تعلیم آیا اور تجارتی سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کے یہاں جو برخت ہوئی اپنے دین سے, تو جیسے مسجدیں ویران ہو گئی اور مدرسے اور ان کے باشندے چاہے علماء چاہے طلبا بے وقار ہو گئے, اسی طریقے سے وہ جو چھوٹے چھوٹے مدارس تھے ان کا بھی معاملہ بہت برا ہو گیا ہے. اور اب کہیں پرائمری مدرسہ کھولیے اور وہاں کوئی تجارتی ادارہ موجود ہے تو آپ کے ادارے کو 5 پیسہ کوئی تعاون نہیں دے گا, لیکن 2-2, 3-3, 4-4, 500 روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو روزانہ بھیجیں گے, شام کی تیاری کرائیں گے اور ان بوچھل خانوں میں بیچ کر کے ایسی مٹی ہماری پلید ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں پلاننگ فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے راسخ علماء کیسے پیدا ہوں گے. ہمارے محبان نے جو نقشہ دیا تھا آج چیز میں فلاں فلاں غور کرنا ہے, تو یقیناً جو لوگ چلے گئے ہیں اس کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. اور ایک چیز پر توجہ دلانا چاہوں گا, آدمی جب تک زندہ رہتا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے, مرنے کے بعد امیر المومنین فی الحدیث, شیخ الاسلام, راسخ عالم اور مفکر پتہ نہیں کیا کہا جیسی خدمات کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ مبالغہ آرائی شیعوں کی ہے اور اہل بدعت کی ہے. اہل الحدیث کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. راسخ علماء اور امیر المومنین اور بڑا خطاب یہ تاریخ دے گی, اور تاریخ کے علماء جو اس کے اہل ہیں کسی کو منتخب کریں گے وہ یہ نہیں کہ بقدر میں خود ہم علامہ بن جائیں. یہ بالکل غلط روش ہے. حدیثوں میں لگ رہا ہے پاکستان سے آ گئی ہے. وہاں تو باقاعدہ لوگ اپنے نام سے پہلے کہتے ہیں کہ کہو ہم علامہ فلاں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں بھی تو علامہ کہتے ہیں. ہاں نہیں وہی تو کتاب آ گئی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے جو نظام تعلیم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور اب تو سعودی عرب کی جامعات بھی اس کو سمجھنے لگے ہیں جنہوں نے جدید تاریخ کی تھی,
कि बासलाहियत हमारे उलमा पैदा होने हुआ है। भाई उलमा की तरक्की नहीं हो रही है सही। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शमसुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह लंबी चौड़ी किताबें पढ़ाते थे और पता चला कि साहब खामोश हैं, तर्क हो रहा है। लेकिन वल्लाह जब भी मैं उनके कमरे में जाकर के उनसे किसी मसले के बारे में पूछा तो उन्होंने इतना दिल नशीन उसके बारे में मैं बयान दिया और बातें समझाई तो दिल पे हो गई। तो पता चला कि हमने तकलीद में बड़ी बड़ी किताबें रख दी थी और पता चला कि तलबा अरबी बुनियादी नहीं जानते और आज भी नहीं जानते, माफ कीजिएगा। तो जब तालिब में बुनियादी अरबी जबान नहीं जानेगा तो उन्हें साहब तालीम की सारी किताबें कैसे पढ़ेगा। पूरी दुनिया में ये बात राइज है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर उस्ताद चाहता है कि हर फन पढ़ाए। तो अब यह है कि पहले हमारे उलमा जो तैयार होते थे जरा उनकी आप तारीफ पढ़िए। अभी पाकिस्तान के एक पाजिल ने हाफिज शाहिद रफीक ने एक किताब लिखी है, देखिए, यादगार सलफ। मौलाना उस्ताद असातिज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला मुहद्दिस गाज़ीपुरी पर बड़ी मखसूस किताब माशाल्लाह ये है, पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई। देखने के बाद है कि ये मौलाना कैसे इतने बड़े आलिम और उनके जो शागिर्द कैसे बने। मौलाना अब्दुल रहमान मुबारक पूरी की तरबियत कहाँ हुई थी, मौलाना अब्दुल्ला रहमानी और नजीर अहमद अमरेली की तरबियत कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। हमारे यहाँ एक भीड़ लगाने का एक अंदाज हो गया है। मैं गया 2-3 साल पहले इत्तेफाक से मऊ के एक मदरसे का जश्न सालाना था जिसमें फारगीन को पगड़ी बांधनी थी, पगड़ी बांधना जो बिदती है। तो पता चला कि साहब बहुत सारे लोग फारिग हो रहे हैं वहां से। तो एक आदमी ने कहा कि मसला यह है कि अगर नहीं दिखाएंगे तलबा को और फारिग को तो चंदा कैसे मिलेगा। अरे भाई 50 तालिब इल्म को पढ़ाओ, 5-4-50 को और कहीं जाए, लेकिन उस 50 तालिब पर इतनी मेहनत करो और उनको सलीके से सजा कर रखो तो 50 के 50 क्या कहते हैं आपको काम आ जाएंगे, 2-4 मान लो कि नाकाम हो जाएंगे। अगर हमने कभी इसको तजर्बा ही नहीं किया। तालिब इल्म में इम्तिहान की तैयारी जब करता है तो वो समझता है कि मैं अल्लामा हो गया हूँ, लेकिन अगर वो 12 महीना यही एहतमाम करे और इलाज रहे लिखने के पढ़ने की फतवे की तो साल 2 साल 3 साल में वो एक अच्छा खासा उसको मशक हो जाएगी, चाहे अरबी जबान की और चाहे क्या कहते हैं लिखने की। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद तकीउद्दीन हिलाली रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सवाने हयात में लिखा है कि नदवे वालों ने उनको निकाल दिया था इसलिए कि एक शेरवानी साहब थे उनसे कुछ हो गई थी बकवास। तो ये क्या हो गई, फट गया है क्या बात है? शेख बोलिए आप, शेख बोलिए आप। हाँ, तो क्या हुआ कि वो शेरवानी साहब तो उन्होंने कहा कि भाई आप दाढ़ी क्यों कटाते हैं। तो उन्होंने कहा कि दाढ़ी मेरी अपनी है, मैं कटाता हूँ, आपसे क्या पड़ी है। वो बड़ा नाराज हुई और उन्होंने मजलिस जामिया में, और आमतौर पर मजबूरी होती है मदारिस की ताजिरों को, हाँ बल्कि आज के तो शायर वगैरह भी बड़े बड़े क्या कहते हैं ताजिरों को लाकर रखा जाता है, वो चाहे जैसे गाली की गजली का है। तो इंसान की मजबूरी माशी होती है फंड की, तो उनके यहाँ भी था। तो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना अब्दुल्ला सनी ने कहा जब ये निकाल दिए गए कि भाई अजीजम आपकी फजीलत को हम लोग जानते हैं, आप अभी क्या कहते हैं परेशान मत हो, हम आपका इंतजाम कर देते हैं, आपको तनख्वाह 120 नहीं मिलेगी, आपको 80 मिलेगी, आप कुछ दिन रहिए। तो हिलाली साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि चलो उन लोगों ने हमें निकाल दिया, लेकिन आप हमें लखनऊ से 10-5 बच्चे दीजिए थोड़े थोड़े। तो उन्होंने बाकायदा
कहलानी साहब ने लिखा है कि मैंने 4 महीना उन बच्चों को पढ़ाया, तो बाद में असातिज़ा ने आकर उनका इम्तिहान लिया, तो 16 साल जो सलाहियत नहीं पैदा हो रही थी नदुए बच्चों की, वो 4 महीने पैदा हो गई। बताइए कैसे पैदा होगी? बिल्कुल यही हाल है और तमाम तखस्सुसात का। तो अब हमारे यहाँ एक बाकायदा मिजाज बन गया है कि भाई ज्यादा तलबा होने चाहिए। हमने तो जामिअतुल इमाम 25 साल पढ़ाए, और जिस दिन मुझे छुट्टी मिली उस तदरीस से, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम लोग वो एक तरह के जुर्म कर रहे थे। वो तालिब इल्म इम्तिहान हाल में आता था निगरानी करने के लिए तलबा की हमारे साथ, तो हम कहते थे कि भाई तुम बैठे क्यों नहीं यहाँ पर, क्यों बैठो? तो मुस्कुरा के कहता है कि शेख मैं मुहीद हूँ, यानी मैं मुदर्रिस हूँ, निगरानी के लिए आया हूँ। वो हमारा शागिर्द है, हम उसको नहीं जानते। हाँ, उसकी कापी कैसे जांचोगे, उसकी तरबियत कैसे करोगे? तो अगर हमें अपने यहाँ रासिख उलमा पैदा करने हैं जिनका खातुर रिजाल का हम शिकवा करते हैं, तो ये आप नोट कर लें तमाम असातिज़ा, तमाम जिम्मेदारान, कि आपको तवज्जो देनी होगी। हाँ, और बुनियादी तौर पर मुंतखब अच्छे तलबा को अलग से एक सिस्टम में डाल करके उनको अच्छा मुदर्रिस, अच्छा मुअल्लिफ, अच्छा मुतरजिम और अच्छा समाजी और मुख्तलिफ कानून बनाना पड़ेगा। 2 चीज तो ये हो गई, और बगैर इसके वो काम नहीं होने का है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए। तीसरी चीज ये थी कि नाज़िम साहब मरहूम वही रहमतुल्लाह अलैह से मैंने जामे सलफिया में अर्ज किया, ये हमारे असातिज़े किराम पूरी जिंदगी यहाँ गुजारते हैं मदरसों में, ये खुद बदहाल रहते हैं, बाद में की औलाद कहती है कि भाई अब हम क्या कहते हैं, बकौल गालिब लानत 1000 बार बरस पर पेश मौलमी, अब भाई हमें इसराइल नहीं जाना है। तो अब सवाल यह है कि हमें उनकी क्या कहते हैं कोई राय थी न, मुदर्रिस की जिंदगी में उसकी इज्जत अफजाई होती है, न उसका हम पेट भर पाते हैं, और न बाद में उसका औलाद कर देते हैं। अभी मेरे पास अब्दुल हक बिन मौला रईसुल हरार ने खत लिखा है कि वालिद साहब ने जो मकान बनवाया था, अब हमें सख्त परेशानी हो रही है कि वो क्या कहते हैं, सब वो बरसात में टपक रहा है, जब दीवारें फट गई हैं, तो आप लोग कुछ इंतजाम कीजिए। वाला बताइए, अगर नदवी साहब जैसे आदमी का खानदान थोड़ा सा था, उसको शिकायत हो जाए, तो वो खानदान जिसके पास जो बहुत ज्यादा बच्चों को छोड़कर मरा है, उसका अपना क्या हाल होगा? और फिर कौन किस जज्बे से उसकी औलाद इस लाइन में लगेगी? ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए, और बगैर इसके हम अपने सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरी चीज ये है कि हमने महसूस किया कि वफयात के मौके पर हम बड़े पुरजोश हो जाते हैं, अखबार में वो ऐलान आता है और उसके बारे में लिखते हैं, और उसके बाद वही शियों की तरह मातम करने के बाद फिर सो जाते हैं, फिर जब कोई मरता है तो फिर शुरू हो जाते हैं। ये बात भी बहरहाल यानी अच्छी सेहत की अलामत नहीं है। तो अहले मदारिस को इस बात का एहतमाम करना चाहिए, वो कम ही सादा रखें, कम ही पढ़ाएं, लेकिन एक ठोस तालीम हो। एक और चीज काबिल लिहाज ये है, और मैंने मदीना मुनव्वरा में पढ़ते हुए महसूस किया था, और आज एक अच्छा दौर में मैं कह देता हूँ, हमने प्राइमरी कहीं पढ़ा, उसके बाद अरबी कहीं शुरू की, हाई स्कूल तक और कहीं पढ़ा, उसके बाद जामिया इस्लाम जामिया सलफिया में आलिमत फज़ीलत की, उसके बाद फिर 12 साल मदीना मुनव्वरा में पढ़े। इतना तमाम लंबे अरसे के बाद अब जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल ने दिया, जाहिर बात है कि बरकत की बात तो प्राइमरी से शुरू हुई थी। अब हम तमाम चीजों को भूल जाते हैं। वो मुस्लिम लीग से फारिग अलीग हो जाते हैं, इनकी तंजीम होती है, मैं यहाँ रियाद वगैरह में देखता हूँ कि बड़ा सैयद मनाया जाता है, हमदर्द वाले ये ऐसा करते हैं। लेकिन जमात अहले हदीस के मनहज नहीं है। ये आपस में ये प्रोग्राम तो ठीक है कि एक उसरा था, हमें सलफिया का बना का था, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारी सोच का अंदाज ये होना चाहिए कि हम इस तरह का ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड फोरम बनाएं जिसमें कि हम तमाम बड़े बड़े मदारिस के फजला जो मशाहिर हैं, जिनका अपना कुछ यानी
शोहरा है, काम का एजेंडा, काम सामने है, सबको लेकर के आगे बढ़े। हाँ, तब हम अपनी जमात के असल अहदाफ और मकासद को पा सकते हैं। जामे सलेफिया 1963 में तासीस के बाद 66 में उसकी तालीम शुरू हुई। उस वक्त खाली मऊ के मदारिस थे और हर जगह तलबा बहुत कम थे। उसके बाद से बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में और मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़े बड़े मदारिस बन गए और बाद मदारिस में तो जामे सलीफिया के डबल और ट्रिपल तलबा है मालेगांव वगैरह में। तो पता चला कि जमात का इस जानिब काम बहुत ज्यादा है और इन मुख्तलिफ मदारिस के फारिग फजला भी हर मैदान में हैं, हत्ता कि बाहर की यूनिवर्सिटियों में भी काफी हो गए हैं। तो इनमें आपस में एक अच्छा ताल्लुक दावत और सल्फियत और इल्म की बिना पर प्यार और मोहब्बत के एक रिश्ता होना चाहिए, जिसको कि हम जमात के जरिए से बहुत अच्छा सबको जोड़ करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस आज के प्रोग्राम को हम और वसी करके इसमें ऐसे लोगों को भी शरीक करें, ये एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम बने। यानी कि साहब एक क्या कहते हैं, इदारे की फजल की बात है, मौलाना मरहूम जिनके की वफात पर ये जहन में हमारे डॉक्टर अब्दुल करीम साहब वगैरह के जहन में बात आई, एक तकरीब इस उन्वान से करें, तो ये कि इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असल चीज़ ये है कि अभी मैंने सुना मौलाना अब्दुल सत्तार साहब से एक लंबा खानदान वो छोड़ कर गए हैं, ये किफायत का मसला है। वो देख रहा था, उन्होंने फतावे वगैरह अपने वालिद को मुरतब किए, वो सब पड़े हुई हैं। एक बड़ा अच्छा जानिब है, पुराने फतावे के अलावा हमारी जमात के फतावे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, जबकि दूसरे इदारों के फतावे निकल रहे हैं। हमें सल्फिया के फतावे की इरशाद का मसला है, ऐसी दूसरे जामियात में जो फतावे हैं, और यहाँ जो मौलाना अब्दुल हन्नान साहब ने लिखे थे या जो मुख्तलिफ इदारों में है, इन फताओं को अलग अलग शाया होना चाहिए, या कोई टीम तैयार हो जो कि इन फताओं का इंतखाब शाये करे, ताकि तकरार से मसला आगे बढ़ करके एक मुफीद चीज़ आ जाए। तो अब यह है कि काम, मिल्लत के काम को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ास करके जमात के की ज़रूरियात जो हैं बुनियादी, यानी उलमा हिरासत का पैदा होना, उनकी किफ़ालत करना, और हमारे उलूम सलफ़ जो सहाबा कराम के ज़माने से लेकर आज तक मुदव्वन होते हैं, उनको आगे बढ़ाना मुख्तलिफ अंदाज से। सऊदी अरब वगैरह में जब ये अभी बीमारी आई और तमाम कारोबार हयात बंद हो गया, तो इन लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत की कि इंटरनेट की दुनिया से फ़ायदा उठाएं और एक बहुत बड़ा यानी प्रोग्राम बनाया और बहुत ठाठ से वो चल रहा है। कई रोज से मैं देख रहा हूँ कि घर में बरपाया मेरे बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये खुद एक बड़ी नेमत है कि जिसके जरिए से हम जहाँ नहीं पहुँच सकते या जो तलबा आप क्या नहीं आ सकते कहीं भी, इस ऑनलाइन को इतना मुनज़्ज़म करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को हम आगे बढ़ा सकें। और ये कि मैं समझता हूँ कि सलफ़ी दावत के लिए ये एक बहुत बड़ा मैदान है। इस वास्ते की बर्र-ए-सग़ीर में बांग्लादेश के सलफ़ी भी बेचारे बहुत ही माशी तौर पर मफलूकुल हाल हैं, और हिंदुस्तान के भी, इस वास्ते कि हिंदुस्तान की जमात अहले हदीस का सलाबादी बिहार, बंगाल और नेपाल की तराई के इलाके में श्रीगोंडा के हैं, झारखंड के हैं, और उधर क्या कहते हैं उड़ीसा वगैरह के हैं। मेरा अपने अंदाजे मुताबिक 58% आबादी उड़े गई थी। वहीं से हमें असाज़ा मिलते हैं, कहीं से तलबा मिलते हैं, और उन्हीं के असाज़ा और तलबा से हमारी जमात की आबादी है और हमारी जमात जिंदा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस जानिब तवज्जो करें कि हमारा जो असल जहाँ इल्तिहाम है उसमें दावत तबलीग के निज़ाम को हम कैसे दुरुस्त करें, उसमें हम इज्तिमाइयत को कैसे पुख्ता करें कि ये जो दावत का खैर है वहाँ पहुँचाए। ऐसा कुछ दिन के बाद वो लोग क्या कहते हैं अपनी असल दावत से दूर हो जाए, जैसे कि हो रहा है हर जगह कि दादा जो है वो पढ़ता था क्या कहते हैं तहज्जुद, और पोता इस्लामी का नहीं मानता। इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है। कैसे कि ये जो क्या कहते हैं जाली निज़ाम है
وسائل ابلاغ آ گئے، ذرائع ابلاغ، تو ہم روزانہ نمازوں میں تشہد میں تعوذ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں دجال سے. تو یہ دجالی فتنہ تو تیز تلیف ابلیس تھا. ہاں، اور یہی اس کی میڈیا رہے گی، حق کو باطل اور باطل کو حق کہہ کر کے کام کو آگے بڑھائے گا. آج ابھی 9-10 محرم کو آپ ٹی وی اٹھا کے دیجیے، اس سے پہلے ہندوستان کی جو مودی اور کیا کہتے ہیں اور کیا کیا میڈیا جیسے اخبار وغیرہ اس کو آپ دیکھیے، بلکہ پوری دنیا میں دیکھیے کہ میڈیا نے انسانی دل و دماغ کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، اور اس وقت شیطان کو بڑا آرام ہو گیا ہے. سب سے بڑھیا اس کو اعلیٰ مل گیا ہے، چاہے جتنا کیا کہتے ہیں وہ اب سوئے. اب بڑا اچھا ہے کہ لوگوں کو لگا دیا ہے، دن رات جو چاہتے ہیں ذکر پیدا کرتے ہیں. پاکستان کا ٹی وی میں نے کھول کے دیکھا، پاکستان کے لیڈران کے بیان پڑھا، یعنی یقیناً شرم سے سر نیچا ہو جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر وہاں جو طوفان بدتمیزی ہے، امان و حفیظ. ہاں، لیکن ہماری اپنی آواز توتی میں ناخار خان میں توتی کی ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسا انتظام ہے کہ اللہ رب العزت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. اور ہمارے وہ احباب جو تبلیغ کام کر رہے ہیں یہاں سعودی عرب اور خلیج میں جالیات میں، وہاں جو لوگ کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس طرح کے پیغام میں بڑی برکت دی ہے. تو ہمیں تو اخلاص کے ساتھ اپنی سچی بات کو آگے بڑھانا ہے. وہ انشاءاللہ. لیکن جب ہم اپنے اچھے عالم تیار کریں گے تبھی وہ بات کو آگے بڑھائے گا. ابھی ہمارے 2 فضلہ نے حدیث پڑھی تھی، اس کو محاسن موتاکم. امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنے یہاں لکھا ہے 4900 پر، اور اس کے ایک راوی عمران ابن انس مکی ہیں جو منکر الحدیث ہیں، اور وہ قریب نے کہا ہے لا یتابع ولا حدیث ہی. لیکن اب دیکھیے ہمارے یہاں مراجعے کی اور حدیث پڑھنے پڑھانے کی کمی ہے، اور اس کا اظہار جب ہم لکھتے پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے، ہم دوسروں کو یہ کہتے ہیں، لیکن ہم جب خود لکھتے پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں علمی رسوخ کی جد و جہد میں کمی ہے. اعلیٰ موجود ہے، محنت نہیں کرتے، لیکن اگر ہم محنت کریں تو محنت کیسے ہوگی؟ شاہ اللہ دہلوی نے لکھا تھا کہ بھائی ہمارا برنامج یہ ہے کہ عام مسلمان روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن کا حدیث کا پڑھے اپنی زبان میں. ہمارے مساجد میں بھی اس کا نظام تھا کہ بھائی درس قرآن باقاعدہ ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے. اسی لیے بہار میں وہ سب چھوٹی چھوٹی کتابیں مشکات مصابیح ہو رہا ہے کہ سلسلے میں طریق النجات وغیرہ لکھی گئی. بنارس کی اہل حدیث کی جو بڑی مسجد ہے مدن پورہ میں، اس میں علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے الی آخر ہی. تو اب یہ ہے کہ مسجد ہمارا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. جو میں خطبے کی اصلاح کا ایک بڑا مسئلہ ہے. آج کل یوٹیوب وغیرہ بہت چیزیں آ رہی ہیں، کئی طرح کے مسائل کہیں کچھ ہے. میں اس کی مطابق کرتا رہتا ہوں اپنا جو کام تھوڑا بچتا ہے اس سے. تو دیکھتا ہوں کہ آج تک ایک مسئلہ کئی مہینے میں ایسا نہیں آیا ہے جس کو کہ ہم حساس مسئلہ کہیں گے، جس سے کہ ملت اسلامیہ بر صغیر میں جوجھ رہی ہے. سب وہی کتابوں میں جو مسائل ہیں اس کو نکل کر کے لوگ فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں. اور صاحب کیا کہتے ہیں 9واں دن یوم عرفہ کا جو ہے ہر ملک الگ الگ ہوتا ہے. لیجیے صاحب، اگر اللہ کے رسول کو یہ بات کہنی تھی تو یوم عرفہ کیوں کہا؟ آپ یوم التاسع کہہ دیتے اور اختلاف مکانے وہاں لکھ دیتے کہ ابھی اختلاف مکانے والے امت والوں خواہ کا مسئلہ جو ہے چھیڑتے ہیں اور اپنی صلاحیت کو ضائع کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اسی طرح سے قربانی آ گئی، مرتد ہوگی نہیں ہوگی، ہر جگہ یہی ہوتا ہے. ایسی مناسبتیں جب پیدا ہوتی ہیں، صاحب رمضان کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، فلاں شروع ہو جاتا ہے، اختلافی مسئلے پہ لمبی لمبی کتابیں لکھتے ہیں. لیکن اصل جو منہجی مسائل ہیں، اصل جو تربیت کے مسائل ہیں، چاہے وہ جامعات میں ہوں چاہے جامعات سے باہر ہو، ہم بالکل اس سے ناواقف ہیں. شیخ عزیر نے وہ جو بڑی مفید باتیں بتائی نصاب تعلیم وغیرہ سے متعلق اور میری تجارب سے فائدہ اٹھانے کی، اور جو ناباب نے، تو ہمیں ہوش کے ساتھ اپنی دعوت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مناسبہ ہے، یعنی اصلی اپنی دعوت کو جدید انداز میں علمی انداز میں پیش کرنے کا مسئلہ ہے. مولانا یوسف صلاح الدین صاحب نے انتقال سے پہلے مجھ کو ٹیلی فون کیا، میں ملا نہیں تو انہوں نے اپنا میسج ڈال دیا. میسج میں کہا کہ بھائی صاحب
وہ آپ کے کیا کہتے ہیں علامہ جو ڈاکٹر لقمان صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے تازی ٹیلی فون کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے میری کتاب خلافت الملوک کا کیا کیا چھپی کہ نہیں چھپی، اور میں نے منہج حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کا ترجمہ کر دیجیے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو دیا تھا مولانا امین حسن اصلاحی والا مضمون اپنا مسودہ، وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے، وہ کتاب بھی آپ کو مل گئی، کیا کیا؟ اور شیخ عزیر سے میں نے بات چیت کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ان کو نہیں پا رہے ہیں، جو وہ مولانا محمد امین صاحب مبارک پوری کے لڑکے ہیں، ان کا بھی نام عزیر ہی ہے، کیا ہے کیا بھی عزیر صاحب کیا نام ہے ان کا؟ عزیر عزیر کیا ان کا نام ہے؟ عبدالعزیز نام ہے غازی عزیر، غازی عزیر صاحب کو کا اتصال نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب اس کے بعد پتہ چلا کہ صاحب ایک دن وہ بھی کیا کہتے ہیں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ایک مہینہ سے میری ڈاکٹر ظہور رحمان صاحب سے کئی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی، عارف محمدی حافظ اللہ نے مسئلہ اٹھایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی سوانحیات لکھیے، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، انہوں نے کچھ میرا بھی نام لے رکھا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے میرے پاس بھیج دیے۔ اب اس کے بعد پھر کہا کہ سے بھیج رہا ہوں کہ آپ اس کو سن لو، پھر میں نے عارف صاحب سے کہا کہ بہت اچھا آپ نے جو ڈاکٹر صاحب کو نصیحت کی۔ یہ کرتے کراتے ایک دن ہمارے ماموزاد بھائی کا انتقال ہو گیا، 50 سال 51 سال کے رہے ہوں گے، پہلے دلی میں تھے اور بڑی محبوب شخصیت تھے، تو اہلیہ اور بچے بہت متاثر تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دو روز ان کو کیا کہتا تسلی دلاتا رہا۔ تو اسی باتوں میں بات آئی کہ بھائی وہ فلاں یعنی ہمارے بھتیجے کی بچی بڑی صدیقہ والی اپنے بچوں کے الہ آباد میں پڑھا رہی ہے، تو میں نے کہا کہ جانتی ہو تم لوگ وہ کون سی بچی ہے؟ وہ مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کی پوتی ہے، علمی خاندان کی بچی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ابو، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ پھر میں نے ان کے بارے میں اور تم لوگوں کو بہت سی باتیں سنو تو بتاؤں، تو اس کے بعد میں نے کہا اچھا میرے کیا کہتے ہیں اس پر سرانے پر وہ کتاب پڑھیں گے تذکرۃ السعید، میں فوٹو کر کے لایا ہوں، لا بھی تھوڑا قصہ کا تھوڑا قصہ سنایا، اس میں میں نے